Hello, good morning. Welcome to my initiative English language class. I am Kamar Rasaili, your English teacher, and today also I am in front of you as an English teacher. And today I have brought to you a special grammatical topic, and I hope you will understand the topic. And if you have any confusion, let me know on the comment section. Okay, my friend, this is a picture of house and there is a rat. यो हाउस छ, यो घर छ र घरको भित्र rat छ. अब तपाईहरुले यो घर भित्र मुसा छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? इंग्लिशमा कसरी भन्ने? Can you say? Please let me know on the comment section. तपाईले कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला है, थाहा भएको छ भने. Okay, let me say. म तपाईहरुलाई भन्ने छु. हामी यसलाई यसरी भन्छौं. The rat is in the house. हामीले in प्रयोग गर्छौं. मुसा घर भित्र छ. अब now why we use in the sentence? हामीले यसलाई in किन प्रयोग गर्यौ? Inside पनि हुन सक्थ्यो, on पनि हुन सक्थ्यो, at पनि. There are so many other options that we may use, but we cannot use other options, right? We must use in this context. हामीले यो अवस्थामा in नै प्रयोग गर्नुपर्छ. Why? तपाईलाई यो एउटा प्रश्न आको होला. I think the question is aroused in your mind. Why should we use in? The reason is, okay, let me say, the reason is when there is no exit to way out of the given situation. यदि दिएको अवस्थामा exit छैन भने बाहिर जानलाई, त्यस्तो अवस्थामा हामीले inside प्रयोग गर्थ्यौं. तर यहाँ त exit छ. There is an exit to way out. बाहिर आउनलाई exit जस्तै ढोका छ. There is a door. There are so many windows, maybe more than one windows, maybe in the house. एउटा घरमा दुई चारवटा झ्यालहरु पनि हुन्छ, हैन? यसरी बाहिर आउनको लागि त्यहाँ यदि प्रवेश मार्ग छ अथवा एक्जिट छ भने, प्रवेशद्वार छ भने हामी यस्तो अवस्थामा इन प्रयोग गर्छौं. We use in. जस्तै अर्को पनि भन्छ. Let me say another example. I am in the classroom. म क्लासरुममा छु. ओके, यसरी भन्न सक्छौं हामी. The Ram is sitting in the bedroom. राम बेडरुममा बसिरहेको छ अथवा Ram is sleeping in the bedroom. हैन? Sita is having a dinner in the kitchen. सीताले चाहिँ किचनमा डिनर लिइराखेकी छन्, हैन? My father is cooking food in the kitchen. मेरो बुवाले किचनमा खाना पकाइरहनु भएको छ. त्यस सेन्टेन्समा हामीले इन प्रयोग गर्छौं. जहाँनिर एक्जिट छ बाहिर आउनको लागि, त्यस्तो अवस्थामा हामीले इन प्रयोग गर्छौं. I have given you so many examples. तपाईले क्लियर भइसक्यो होला. I think you have been very clear on that. Okay friend, I think we have to move on to the another topic of these prepositions. So we have three options here: in, inside and on. Okay, let me explain about the use of inside. Inside. Okay, let me draw a picture here. Okay, my friend, this is a picture of cartoon, right? हामीलाई थाहा छ. And there is a rat. त्यहाँ एउटा मुसा पनि छ. कार्टुनको भित्र मुसा छ. अब तपाईहरुले कसरी भन्नुहुन्छ कार्टुन भित्र मुसा छ भनेर? Okay, start telling me the right answer. Okay, let me say how to say this. Okay, my friend, we say this in this way, right? The rat is inside the cartoon. मुसा कार्टुन भित्र छ. हामीले inside प्रयोग गर्छौं. You have the questions in your mind. Why should we use inside? Right? We might use in this situation. हामीले in पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौं. Why should we use inside? किन हामीले यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ त? The answer, the reason is
इफ देयर इज नो एक्जिट टु वे आउट, बाहिर जानलाई एक्जिट नै छैन, लेट आउट नै छैन, बाहिर आउनको लागि ढोका छैन, झ्याल छैन, कुनै होल पनि छैन, दिस कार्टुन इज कभर्ड अफ फ्रम द अल साइड, यो कार्टुन चाहिँ कम्प्लिटली कभर्ड अफ भएको छ के, लाइक पुरै अल साइडबाट कार्टुन बन्द छ, इट इज क्लोज्ड फ्रम अल साइड। यस्तो अवस्थामा बन्द छ भने हामीले इनसाइड प्रयोग गर्छौँ। जस्तै म तपाईलाई आई हेभ गिवन अ very easy example, the rat is inside the carton. Okay, it is very clear. Okay, let me give another example. If there is a tunnel, right, there is a tunnel, एउटा सुरुङ छ अनि यहाँनिर राम छ भित्र र यो this tunnel is blocked from the both side by landslide, maybe त्यहाँ landslide होला अथवा कुनै कारणले गर्दा दुवैतिर ब्लक भएको छ र राम भित्र छ। राम इज इन भेरी डिफिकल्ट अनकम्फर्टेबल सिचुएसन, उ त्यति अनकम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छ। अब दुवैतिर ब्लक भएपछि त अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। अब हामीले के भन्ने भन्दा राम इज इनसाइड द टनल, राम टनल भित्र छ, किनभने दुवैतिर एक्जिट छैन, बाहिर जानलाई एकदमै बन्द छ। कति सजिलो छ हेर्नुस् त। अरु पनि एक्जाम्पल दिन्छौँ हामी। इफ द डोर एन्ड विन्डोज आर लक्ड डाउन फ्रम द बोथ साइड्स and you are inside the house, at that time तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ देखो ढोका झ्याल एकदमै लक गरेको छ, तपाई भित्र हुनुहुन्छ, there is no chance to go outside, बाहिर जानलाई चान्स छैन। अब तपाईले के भन्नुहुन्छ, तपाईको कसैले ढोकाहरु चारतिरबाट बन्द गरिदिनु भयो, झ्याल पनि बन्द गरिदिनु भयो, door is locked down and the also windows are locked out, so how to say? त्यस्तो बेलामा हामीले म घर भित्र थुनिएको छु अथवा I am inside the house, I am locked out inside the house, म घर भित्र थुनिएको छु भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा कसैलाई बक्स भित्र राखेको छ, आइरन बक्स भित्र है, दिस इज अ आइरन बक्स एन्ड सीता इज देयर, सीता यहाँनिर छ भने पनि यो आइरन बक्स कम्प्लिटली एकदमै क्लोज्ड फ्रम द अल साइड्स छ के, यस्तो अवस्थामा पनि सीता इज इनसाइड द आइरन बक्स भनिन्छ, किनभने देयर इज नो एक्जिट टु वे आउट अफ द आइरन बक्स, आइरन बक्स को बाहिर जाने कुनै एक्जिट छैन। ओके, आई थिंक यू हैव बीन क्लियर अन द टपिक एज वेल। Okay, my friends, let's start another topic of the prepositions. On. Okay, let me draw a picture that make you understand. Okay, this is a boat, right? This is a boat. It is very clear that this is a boat. Now, how to say? अब कसरी भन्ने त? राम बोटमा छ अथवा राम बोटमाथि छ भनेर तपाईले कसरी भन्नुहुन्छ अंग्रेजीमा? Okay, let me know on the comment section. तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। Okay, my friend, let me say. हामी यसलाई यसरी भन्छौं. We say this in the very easy way. Okay, Ram is on the boat. Ram boat mathi cha. We use on in this sentence. So why should we use on in this sentence is the question. तपाईको दिमागमा यो क्वेशन आको होला, तपाईहरुले विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला. Why should we use on in this sentence, teacher? Okay, let me give you answer. If there is a things or object placed on the surface of things, at that time we use on. यदि कुनै अब्जेक्टमा त्यसको सर्फेसमा कुनै चीज राखिएको छ भने त्यो सर्फेस माथि at that situation त्यस्तो अवस्थामा हामीले on प्रयोग गर्छौं। Do you understand? Ram is on the boat. Ram यो बोटको माथि छ, because there is a no roof on the boat. त्यो बोटको माथि रूफ छैन, त्यसो भएर हामीले on प्रयोग गर्यौं, किनभने यो बोटको रूफ छैन। So Ram is on the boat. Let me give another example. There is a table, right?
फ्रेन्ड देयर इज अ टेबल एन्ड देयर इज अ बुक। त्यहाँ टेबल पनि छ एन्ड बुक पनि छ। अब हामीले कसरी भन्ने किताब टेबलको माथि छ भनेर हामी कसरी भन्छौँ? ओके, क्यान यु गेस? ओके फ्रेन्ड, लेट मी से we say in the way the book is on the table। हामीले टेबल माथि किताब छ भन्दा अन प्रयोग गर्छौं। सो why should we use on? हामीले किन अन प्रयोग गर्नु पर्यो? ओके, लेट मी से द रिजन। द एक्ज्याक्ट रिजन के हो भन्दा कुनै पनि चीज सर्फेस माथि छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यो टेबलको सर्फेस माथि बुक छ। द बुक इज प्लेस्ड अन द सर्फेस अफ टेबल। टेबलको माथि राखिएको छ। द बुक इज पुट अन द सर्फेस अफ टेबल। टेबलको माथि राखिएको छ। सो व्हाट टु से? हामीले द बुक इज अन द टेबल, त्यसो भएर हामीले अदर भन्छौँ। लेट मी गिभ यु अनदर एक्जाम्पल दैट विल रियली मेक यु क्लियर अबाउट द टपिक। फर एक्जाम्पल, द फ्यान इज अन द सेलिङ। द पोस्ट कार्ड इज पेस्टेड अन द वाल। पोस्ट कार्ड वालमा पेस्टेड गरिएको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, राइट? एन्ड कपडाहरु झुन्ड्याइएको छ भित्तामा अथवा वालमा भन्दा पनि द क्लोथ्स आर ह्याङ्गिङ अन द वाल भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईहरुलाई यसमा कुनै अरु कन्फ्युजन छ भने पनि लेट मी नो अबाउट द कन्फ्युजन दैट यु हैव, so that I can make every confusion clear on the next videos. This is a picture of ship, right? And there is the ocean and there is a big ocean. यसको माथि ship sailing गरिरहेको छ। मलाई let me know कसरी भन्ने यो जहाज भित्र मानिसहरू यात्रा गर्दैछन् भनेर। म तपाईहरुलाई अघि बोटको एक्जाम्पल दिएको थिएँ र बोट र तपाईले आई थिंक इफ यू हैव बीन क्लियर अबाउट दैट एक्जाम्पल्स, बट दिस इज भेरी डिफरेंट। त्यो भन्दा यो फरक छ। लेट मी नो। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल्स and click on the like button and comment and do share. If you do this, it will inspire me to make other videos for you. Thank you. Bye. See you soon.